सत श्री अकाल जी। कैनेडा न्यूज़ बुलेटिन देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं सिमरनजीत कौर गिल। खबरों तो पहला नजर मार लेने मुख्य हेडलाइंस ते। फेडरल सरकार ने लिया अहम फैसला, कैनेडा आने वाले मैक्सीकन नागरिकों ते कुछ वीज़ा शर्तां दोबारा लागू। टोरंटो ने कैनेडा सरकार नाल कीती भाईवाली, नवे इलैक्ट्रिक वाहन चार्जरां नूं स्थापित करने लई $10 मिलियन दा सांझा निवेश। अल्बर्टा ने नवीनयोग ऊर्जा प्रोजैक्टां लई रूपरेखा कीती तैयार, तब्दीलियां खेतीबाड़ी लई जमीन दी वरतों नूं देणगीआं तरजीह। ब्रिटिश कोलंबिया ਦੀਆਂ कुछ म्यूनसिपैलिटियां सूबाई कानून विरुद्ध हटियां पिछे, 29 फरवरी तक ऑप्ट आउट कर सकदियां ने म्यूनसिपैलिटीज़। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। अधिकारी ने कहा कि नवे नियम वीरवार देर दे नाल लागू होंगे। उम्मीद की जा रही है कि कैनेडा के इमीग्रेशन मंत्री वालों वेरविਆਂ का ऐलान किया जाएगा। सीनियर सरकारी सूत्रों ने सरकारी मीडिया के नाल जानकारी साझी की है कि फेडरल सरकार कैनेडा आने वाले मैक्सीकन नागरिकों ते कुछ वीज़ा शर्तां दोबारा लागू कर रही है। नवे नियम वीरवार नूं रात 11:30 बजे तो लागू होंगे। क्यूबिक के प्रीमियर फ्रैंकोइस लेगॉल्ट ने फैडरल सरकार नूं अपने सूबे विच पनाह मंगण वालियां दी आमद नूं घट करन लई होर कुछ करन लई कहा है। पिछले हफ्ते उन्होंने ने कहा कि ओटावा नूं मैक्सीकन यात्रियों लई वीज़ा की जरूरत नूं वापस लियाउणा चाहिए है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नूं एक पत्र विच प्रीमियर ने लिखा है कि बिना वीज़ा तो मैक्सीको तो कैनेडा विच दाखिल होने की संभावना निश्चित तौर पर शरण मंगण वालियां दी आमद का एक हिस्सा दसदी है। कैनेडा के इमीग्रेशन और रिफ्यूजी बोर्ड के आंकड़ियां अनुसार पिछले साल 25,000 तो वध मैक्सीकनां ने कैनेडा विच शरण लई अर्जी दित्ती सी, जिस नाल मैक्सीको शरण दावियां दा सब तो वड्डा स्रोत बन गया सी। इस समय बोर्ड कोल मैक्सीको तो बैकलॉग कीते गए दावियां दी गिनती 28,000 तो वध है। अमरीकी सरकार कैनेडा तो संयुक्त राज्य अमरीका विच गैर कानूनी क्रॉसिंग विच तिखे वाधे नूं रोकण लई ओटावा नूं वीज़ा जरूरतां नूं वापस लियाउण लई भी कह रही है। मैक्सीकनां नूं वर्तमान विच कैनेडा जाण लई वीज़े की लोड़ नहीं है, पर उन्हां नूं अमेरिका विच दाखिल होण लई वीज़ा प्राप्त करना पैंदा है। अमरीकी सरहदी अधिकारियों का कहना है कि कुछ मैक्सीकन नागरिक देश विचों गायब होने लई कैनेडा के वीज़ा मुक्त नियम की वरतों कर रहे हैं ते फिर गैर कानूनी ढंग नाल संयुक्त राज्य विच दाखिल हुंदे ने। एक सरकारी स्रोत ने जानकारी दी कि नवी वीज़ा लोड़ कैनेडा जाने वाले मैक्सीकन यात्रियों विचों लगभग 40% नूं प्रभावित कर सकती है। प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर की कंजरवेटिव सरकार ने शरण के दावियां के प्रवाह नूं रोकण लई 2009 विच मैक्सीको ते वीज़ा की जरूरत लागू की सी। ट्रूडो सरकार ने 2016 विच इस विच ढिल दित्ती सी। नवे नियम 2016 तो पहलां दे नियमां दी पूरी वापसी ते बराबर नहीं होणगे। कुछ खास किस्म के यूएस वीज़े वाले मैक्सीकन नागरिक अते अध्ययन जां वर्क परमिट ते कैनेडा आउण वालियां नूं कैनेडियन वीज़ा प्राप्त करन दी लोड़ नहीं होवेगी। ਜਿਹੜੇ मैक्सीकन नागरिकों ने पिछले 10 सालों के अंदर किसी भी समय पिछली प्रणाली के तहत वैध वीज़ा प्राप्त किया है, उन्होंने नवीं जरूरतों के तहत दोबारा अर्जी नहीं देनी पवेगी। नवा वीज़ा 10 सालों लिए लागू होवेगा अते एक यात्री नूं कई बार कैनेडा विच दाखिल होण अते एक वार विच 6 महीनों तक रहने की इजाजत मिलेगी। एक सूत्र ने कहा कि कस्टम अधिकारियों कोल वीज़ा की म्याद जां मुलाकातां की गिनती नूं सीमित करने की अख्तियारी शक्ति होवेगी। मैक्सीको के राष्ट्रपति ने कैनेडा ते इमीग्रेशन उपावां ते एक पासड़ कार्रवाई करने की कोशिश करने का दोष लगाया है। सूत्रों मुताबिक वीज़ा शर्तां नूं लैके मैक्सीकन सरकार नाल तनाव नूं घट करन लई ओटावा ने उन्हां सैक्टरां की गिनती वधाउण लई सहमति दित्ती है जिस विच मैक्सीकन नागरिक कैनेडा विच काम कर सकते हैं। लेगॉल्ट ने कहा है कि शरण मंगण वाले क्यूबिक दीआं समाजिक सेवावां अते वित्त ते भारी दबाव पा रहे हैं। प्रीमियर ने प्रधानमंत्री नूं लिखी अपनी चिट्ठी विच कहा शरणार्थियों नूं रहण लई जगह लभण विच मुश्किल आउंदी है, जो कि रिहायशी संकट नूं वधाउण विच योगदान पाउंदा है। उन्होंने यह भी कहा है कि पनाह मंगण वालियां दी मदद करन वालियां संस्थावां मंग नूं पूरा नहीं कर सकदियां। उन्होंने कहा है कि पनाह मंगण वालियां दे बच्चे पहलां ही अध्यापकां अते जगह की घाट का सामना कर रहे स्कूलों के स्रोतां ते दबाव पा रहे हैं। नाल ही चिट्ठी विच यह भी लिखा गया है कि वर्क परमिट की उड़ीक कर रहे शरणार्थियों नूं क्यूबिक तो वित्तीय सहायता मिलती है। जिक्रयोग है कि पिछले साल अक्तूबर विच
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 43,200 ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ $33 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਜੋਨਾਥਨ ਵਿਲਕਿੰਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਨਾਲ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ 486 ਨਵੇਂ ਲੈਵਲ 2 ਚਾਰਜਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉੱਚ ਦਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 40 ਨਵੇਂ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਰ ਜੋ ਲੈਵਲ 2 ਚਾਰਜਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੁਝ ਚਾਰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ। What Canada needs at this moment in our history is a thoughtful and ambitious strategy to reduce emissions in line with what science tells us we must. A strategy that will also ensure that we seize the economic opportunities that are enabled by a transition to a low-carbon future. A strategy that will create wealth and good jobs in every province and territory in this country. The focus on reducing emissions while having a thoughtful and strategic plan to grow the economy moving forward is something that your federal government has been working on since we were elected to office in 2015. One important part of such a plan is making it easier and more affordable for Canadians to adopt zero-emission vehicles, because how we move people and goods within our communities and across our country accounts for about 18% of our greenhouse gas emissions, and it is obviously critical to Canada's economic prosperity. We simply must get more zero-emission vehicles on the road, many of which will be manufactured here in Ontario, and make sure there are enough charging stations to get them powered up quickly and to get Canadians where they need to go. That is no small task. In fact, it is one that requires every level of government and the private sector to step up to the plate. For our part, the Government of Canada is and has been taking action. Firstly, the Government of Canada has attracted massive investments to build these electric vehicles and their batteries right here in Ontario. This includes the $7 billion Volkswagen battery manufacturing plant in St. Thomas, the multi-billion-dollar Stellantis plants in Windsor and Brampton, the over $2 billion in GM's Oshawa and Ingersoll plants, and the $1.4 billion investment for Toyota's plants in Cambridge and Woodstock, which will secure more than 8,000 jobs. And of course, Ford's Oakville Assembly Complex, which will alone secure 5,000 jobs. These investments will create tens of thousands of sustainable jobs for workers across the auto sector. Taken together, this represents a generational revitalization of the Ontario auto sector, which will help to decarbonize Canadian and global vehicle fleets with electric cars and buses. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਾਹਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਟੋ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ 2040 ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਨਿਰਪੱਖ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਸੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਐਲਬਰਟਾ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕੀਤੀ।
Our goal is to ensure that Alberta's electricity grid is reliable, affordable, and sustainable for future generations to come. In fact, I was tasked with this in my mandate letter from the Premier. As a Minister of Affordability and Utilities, I regularly hear from Albertans about how expensive their utility bills have gotten. It's not uncommon for my constituents to actually bring me their bills. I've also heard that many concerns surrounding our grid's reliability, much like the Premier mentioned, was highlighted during last month's cold snap and the subsequent emergency alert. Listening to Albertans is our government's top priority. To address these concerns, we knew we needed a balanced and thoughtful approach that considered all perspectives to protect the affordability and reliability of our electricity grid. These perspectives are more easily understood with a brief review of history. When the NDP threw open the gates for renewable energy development, our province became a free-for-all, completely lacking sufficient rules or guidelines. Our province has been and continues to be a destination of choice for investment, not only thanks to our competitive tax system and unique energy-only market, but largely in part to our government's commitment to reducing economic barriers. However, the rapid pace of this unrestricted growth raised concerns that needed to be addressed. As a responsible government, we will not kick that can down the road for someone else to deal with. We needed to make sure that we put Albertans first. This is why we directed the AUC to implement a brief pause on approvals while they conducted an inquiry into renewable energy development. Over the past 7 months, I have personally met with many renewable developers and heard perspectives from countless Albertans. At the same time, the AUC conducted rigorous consultation between August and December, which included 3 open houses and over 600 pages of written and oral submissions. I want to thank everyone who took the time to give us their input. We are committed to continuing to listen to Albertans on this issue, and your feedback has been integral to this process. I have since received and thoroughly reviewed the first of the AUC's 2 reports and would like to thank the staff of the AUC who worked tirelessly to complete it. With the pause lifting tomorrow, I've sent the AUC a letter this morning to provide policy guidance going forward, based upon the findings of their first report. As the Premier mentioned, by the end of 2024, our government intends to bring forward the necessary policy, legislative, and regulatory changes required to set a clear and responsible path forward for renewable project development. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਰੈਂਟਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਂਟਲ ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 29 ਫਰਵਰੀ ਭਾਵ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੈਂਟਲ ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੂਟ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਨਿਵਾਸ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਨਿਵਾਸ ਲੋੜ 1 ਮਈ ਤੋਂ 10,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਪਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 3% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਖਾਲੀਦਾਰੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਰਗੇਜ ਐਂਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਦੀ 2022 ਵਿੱਚ 3.7% ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 2.8% ਦੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਾਇਲ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਮਨਮਾਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਪ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਆਪਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਸ ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਫਲੋਰਿੰਗ, ਵਾਲ ਟਾਈਲਸ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਸ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਸ ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਫਲੋਰਿੰਗ, ਵਾਲ ਟਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁਖੀ ਕੈਟਾਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟੇਨਰਸ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਪਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਚੂਨ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਲਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਉਤਪਾਦ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੋਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਲਸ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਰਸਲੇਨ, ਸਿਰੈਮਿਕ, ਮੋਜ਼ੇਕ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਸ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਸ ਹਾਰਡਵੁੱਡ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 72 ਡੇਵਨ ਰੋਡ, ਯੂਨਿਟ 12, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟਾਰੀਓ, L60-5B4। ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੀਟਰਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਕੁਝ ਵਸਨੀਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੀਟਰਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰੇਕ ਲਈ $20 ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ 2024 ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਹਨ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ $20, ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ $50 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ $200 ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਰਮਿਟ 2006 ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਸਟਰੀਟ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਫੀਸ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਫੀਸ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 3200 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਤੀਜੇ ਵਾਹਨ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਨੇ। ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਹੋਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 940 ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ $41 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਿੱਚ ਕੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਫੰਡ ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਚਾਰਲੀ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਵੋ।
ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਾਤਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਸਕੇਚੁਆਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 940 ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ $41 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਘਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਬਰਹੁੱਡਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਮ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਫੰਡ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1,52,000 ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 2,41,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ $38.99 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਿਵੇਸ਼। ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਰਜੀਹ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, 29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।